Good morning, children. Today we are going to see a new lesson, Morphology of Animals. What is morphology? Morphology means the external characters, okay, or features, okay. So first topic you are going to see in this is animal tissue, okay. Tissues. Before this, the basic thing I need to remind you that already we had studied cells, tissues, organs, organ system and organism. Am I right? Yeah. So in that order, group of cells togetherly called as tissue. Okay. There will be more types of tissues grouped together. One is connective tissue, epithelial tissue, muscle tissue, nerves tissue. So tissues can be defined as layers of masses of structurally similar cells of common embryonic origin and same function. Could you understand this? So group of cells perform a same function and they will be look they will look like similar. Okay. So tissues can be defined as what? They are organized layers or masses of structurally similar cells of common embryonic origin and same function. So all complex animals consist of four basic types of tissues. One is epithelial, second is connective, third is muscular, and fourth is neural tissue. First one is epithelial tissue. So epithelial tissue protects the surface of, or epi means outer. Okay. So it protects the surface of the organs. Okay, epi means outer. So epithelial tissue protects the surface of the organs and form glands-like structures. Okay. They lack blood vessels and receive their nitrogen from the underlying connective tissues by diffusion through basement membrane. Means what? It doesn't have blood vessels. Okay. It doesn't have blood vessels and it receives nutrition from the underlying connective tissue. So epithelial tissue அதுக்கு கீழே connective tissue இருக்கு. Okay, அது கீழே connective tissue இருக்கும் mostly. Okay, so that these connective tissues through diffusion it will receive what? Nutrition. Okay, so epithelial tissues can be divided into simple and compound epithelium. What are they? Simple and compound epithelium. Let us see one by one now. The simple epithelium is unilayered. What do you mean by unilayered? Uni means uniformed or single. Okay. Okay. So simple epithelium is it is an uniform epithelial layer. Okay. So it can be divided into the following types. Okay. What are the following types given here? Simple squamous, cuboidal epithelium,
columnar epithelium and ciliated epithelium. Okay. So squamous means it's a pavement like thing. Pavement is layer by layer one mela one irukku. Okay. So it is made of a single thin layered flattened cell. Squamous one flat cells. Okay. So they are found in walls of blood vessels, air sacs of lungs. எங்கெல்லாம் இதை பார்க்க முடியும்? Blood vessel உடைய walls-ல. Okay. Then also in air sacs of lungs. lungs உடைய ஏர் சாக்ஸ்னா எங்க இருக்கும்? இது bronchioles சொல்லுவோம்ல, லங்ஸ்க்கு உள்ளார உள்ள இன்டீரியர் பார்ட். ஸோ அங்கெல்லாம் இந்த ஸ்குவாமஸ் எபித்தீலியமா பார்க்க முடியும். ஓகே. its function is to protect, excrete, gaseous exchange and secretion of coelomic fluid. So next one is the cuboidal epithelium. So cuboidal epithelium, from this name we can understand that the cells look like cubes. Okay. So this cuboidal epithelium is composed of cube-like cells. Okay. It is found in ducts of glands and tubular parts of nephron. Okay. Tubular parts of nephron. What do you mean by nephron? Nephron is a structure present in kidney which filters the or absorbs the nutrients from urine, the waste, and then it is sent to urinary bladder. Okay. So these nephron will help in filtration. Okay. So there these cuboidal epithelium are present. So here the functions of this cuboidal epithelium are secretion and absorption. ஸோ ஒன்று சுரக்கும், இல்லாட்டி உறிஞ்சிடும், அப்சர்வ் பண்ணிடும். ஓகே. கிளான்ஸில் வந்துட்டு டக்ஸ் இருக்கும் போது அது சுரக்கும், இல்லை அதுலேருந்து எதையா அப்சர்வ் பண்ணணும்னு தேவைப்படும் போது இந்த செல்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஓகே. இதே மாதிரி தான் கிட்னிலையும் பண்ணும். ஸோ நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் இது என்ன பண்ணும்? அப்சர்வ் பண்ணிடும். ஓகே. Cells often have microvilli which increase absorptive surface area. So these cuboidal epithelial cells have microvilli. What do you mean by microvilli? Micro na normal naked eyes we can't able to see. We can see that only through microscope. Okay, அதனால தான் அது பேர் microvilli. ஸோ இது என்ன பண்ணுவோம்னா செல்ஸ் எங்கெல்லாம் ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ண முடியுமோ அதோடைய பரப்பளவை அதிகப்படுத்தி காமிக்க முடியும். ஸோ அந்த இடத்துலலாம் ஈஸியாக அப்சர்வ் ஆகிடும். எது அப்சர்வ் ஆகிடும்? நியூட்ரியன்ஸோ இல்லை வேற என்ன லிக்விடோ இல்லை சப்ஸ்டன்ஸோ, லிக்விட் சப்ஸ்டன்ஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை அப்சர்வ் பண்ணும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் இஸ் columnar epithelium. Okay. It is made of tall and slender cells with their nuclei at base. ஸோ columnar epithelialல அதோடைய பேஸில் வந்துட்டு நியூக்ளியஸ் இருக்கும். அந்த செல், அந்த எபித்திலியல் செல்ஸில் நியூக்ளியஸ் வந்து எங்கே இருக்கும்? அதோடைய பேஸில் பாட்டமில் தான் இருக்கும். ஓகே. ஸோ தீஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் கேன் பி சீன் அட் intestine. It lines the stomach, intestine, gallbladder and the bile duct. ஸோ ஸ்டமக்லேயோ இண்டஸ்ட்ரைன்லேயோ கால்பிளாடர்லேயோ இல்லை பைல் டக்டில் இது இருக்கும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ciliated epithelium. இந்த ciliated epitheliumனா என்ன அர்த்தம்னா சீலியாஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். சீலியாஸ் கோம்பில் ஒரு சீப்பு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சீப்பில் சின்ன சின்னதாக பல்லா இருக்குல்ல, அந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு cuboidal epitheliumலையோ இல்லை columnar epitheliumலையோ இருந்துச்சுன்னா that is called epithelial ciliated epithelium. Okay. So the ciliated epithelium or the columnar or cuboidal epithelium bear cilia on the surface of the cells. Okay, bear cilia on the
free surface of the cells. Okay, they are called ciliated epithelium. Okay, it helps in movement of mucus, urine, eggs, and cerebral fluid in a particular direction. So mucusங்கிறது ஒரு semi-solid or liquid substance தான். So in urine also it is it helps in the kidney for the passage of for the pathway of urine. Okay, and egg also. So egg வந்துட்டு female organல இருந்து வெளியில வரும்போது இந்த ciliated epithelium help பண்ணுவதுக்கு. Okay, fine. So next is pseudostratified epithelium. Okay, that is one of the cell thick. It is one cell thick, yet it appears to be multi-layered because the nuclei lie at different levels, in different levels, at different levels, in different levels, and in different cells. Okay, so pseudo stratified. Stratified na mostly straight இருக்க மாதிரி தான். You may see here pseudo stratified, but pseudo means P is silent here. Pseudo means false. Okay, இது ஸ்ட்ரைட்டா இருக்க மாதிரி இருக்கும் இந்த காலும்னார் எபித்திலியம், ஆனா ஸ்ட்ரைட்டா இருக்காது. இந்த சூடோ எப்படி இருக்கும், ஸ்ட்ரைட்டா இருக்க மாதிரியே இருக்கும், ஆனால் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்காது. தட் இஸ் கால் சூடோ, அதான் ஃபால்ஸா இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஆஃப் டூ டைப்ஸ். ஒன் இஸ் சூடோ ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் காலும்னார் எபித்திலியம் and pseudo-stratified columnar ciliated epithelium. Okay, ஒன்று columnar epithelium pseudo-stratified இருக்கணும், இல்லை columnar ciliated epithelium stratified இருக்கும், pseudo-stratified இருக்கும். Okay, so these are found in salivary glands and urethra of human male. Okay, so male partல இது present ஆயிருக்கலாம். Okay, and pseudostratified columnar ciliated epithelium is present in trachea and large bronchi. Okay, trachea na தொண்டைக்கிட்டக்கு. Okay, அங்கேயும் and bronchi na எங்க இருக்கு, lungs உள்ளார. Okay, அந்த பார்ட்லயும் வந்துட்டு these pseudostratified columnar ciliated epithelium is present. Okay, so their main function is protection and secretion, movement of secretions. இவ்வளவுதான். ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் எல்லாத்தையும் நல்லா, அப்புறம் செக்ரீட் பண்ணும், செக்ரீட்னா சுரக்கிறது, அண்ட் மூமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்க்ரீஷன், இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் செக்ரீஷன். ஸோ செக்ரீஷன் ஆனது வந்துட்டு ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, ஹியர் யூ கேன் சி தி இமேஜஸ் ஆர் தி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூஸ். ஓகே, ப்ளீஸ் just go through it. It has nucleus at different places. Okay, please go through all these images, tissues, images of tissues. Okay, next is compound epithelium. We have seen now the simple epithelial cells. Okay, now we are going to see about compound epithelium. So compound epithelium is a multi-layered and is of two types. Okay, சிம்பிள் எபித்திலியம் என்ன படித்தோம் நம்ம, யூனிலேயர்டு, அதாவது ஒரு லேயர் தான் இருக்கும். ஓகே, யூனிஃபார்ம்டாக. காம்பவுண்ட் எபித்திலியமில் மல்டி லேயர்டாக இருக்கும். அண்ட் டூ டைப்ஸ். என்னென்ன டைப் அப்படின்னா, டிரான்சிஷனல் எபித்திலியம், ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு எபித்திலியம். வாட் ஆர் தே? Transitional epithelium and stratified epithelium. Transitional epithelium consists of fewer 3 to 4 layers of less flattened surface cells. Okay, so it has 3 to 4 layers of flattened cells. Okay, with remarkable flexibility. It is found in the ureters. எங்க இருக்கும் இது? Ureters, urinary bladder and urethra, and is adapted for distension of these organ. Okay, எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? Distension of these organs. Okay, so next, stratified epithelium. It consists of many layers of cells that vary in nature. Okay, it may be keratinized in skin. Keratin நால என்ன இருக்கும்னா ஸ்கின்ல இருக்குன்னு அர்த்தம்.
எங்க இருக்கும்? ஸ்கின்ல இருக்கும். கெரட்டின்ற சப்ஸ்டன்ஸ் எங்க இருக்கும்? டெட் செல்ஸ்ல இருக்கும். ஸோ டெட் செல்ஸ் எங்க இருக்கு? ஸ்கின் அண்ட் ஹேர். ஓகே, அஃப்கோர்ஸ் நெயில்ஸ். ஸோ இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மெனி லேயர்ஸ். Stratified epithelium consists of many layers. Okay, many layers of cell that vary in nature. ஸோ கெரட்டனைஸ்டும் இருக்கும், நான் கெரட்டனைஸாகவும் இருக்கும். நான் கெரட்டனைஸ்ட்னா அது ஃபேரிங்ஸ், வெஜைனா, கன்ஜங்டிவா இங்கெல்லாம் இருக்கும். வாட் ஆர் தே? ஃபேரிங்ஸ், வெஜைனா, கன்ஜங்டிவா. இந்த பிளேசஸ்லாம் எது இருக்கும்? நான் கெரட்டனைஸ்டு ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு எபித்தீலியம் ஆர் present. ஓகே, next we are going to see about the cell junctions. What do you mean by junction? டிராஃபிக் சிக்னலில் நிற்போம், 4 ரோடு 3 ரோடு சேர்ந்து இருக்கும், அதை ஜங்ஷன்னு சொல்லுவோம். கரெக்டாக? லைக் தட் செல்ஸ் டூ ஹாவ் ஜங்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு செல்லு இன்னொரு செல்லு ஒரு 4-5 செல்லு merge ஆகிருக்கும் போது, ஒரு இடத்துல குரூப் ஆகிருக்கும் போது அந்த இடத்துல வந்து ஜங்ஷன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ப்ளீஸ் see this image. Tight junction, gap junction, adhesion junction. So there are 3 types. What are they? Tight junction, gap junction, adhesion junction. Okay. So, specialized junctions provides both structural and functional link between individual cells. Okay. So ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷலாக அதுக்கான ஜங்ஷன் இருக்குது. ஓகே, அந்த ஜங்ஷன் என்ன பண்ணுன்னா செல்லுக்கு ஸ்ட்ரக்சராகவும், அதாவது அது ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்காக. ஓகே, அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் லிங்க்ஸ். ஃபங்க்ஷனல் அது என்ன ஒர்க்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுதோ அதுக்கு தேவையான லிங்க்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணுது. ஓகே, இந்த ஸ்பெஷலைஸ் ஜங்ஷன்றது. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் டைட் ஜங்ஷன்ஸ். எப்படி இருக்கும்? இது டைட் ஜங்ஷனாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ செக் லீக்கேஜ் ஆஃப் சப்ஸ்டன்சஸ். ஸோ இந்த ஜங்ஷனில் என்ன இருக்கும்? லீக்கேஜ் இருக்கா? அதாவது இப்போ ஏதோ நம்மளுக்கு டேர் ஆயிடுச்சுன்னா, நம்ம கீழே விழுந்துட்டோம், அடிபட்டுருச்சுன்னா, இல்லை அனிமல்ஸ்க்கு ஏதோ அடிபட்டுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா செல்ஸு டேர் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ பிளட்டு இல்லை மற்ற சப்ஸ்டன்ஸ் வெளியில் வரும். ஓகே, ஸோ இந்த செல்ஸ் மற்ற செல்ஸ்லாம் என்ன ஆகும்? சீக்கிரமாக க்ரோ ஆகி என்ன ஆகும்? அது லீக்கேஜ் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணும். ஸோ செல்லுக்கு அப்புறம் என்ன படித்தோம்? டிஷ்யூக்கு அப்புறம் ஆர்கன், அப்புறம் ஆர்கன் சிஸ்டம், அப்புறம் தான் ஆர்கனிசம். இப்படி தானே ஃபாலோ பண்ணோம். ஸோ இந்த செல்ஸ்லாம் என்ன பண்ணும்? டைட் ஜங்ஷனில் லீக்கேஜ் இல்லாமல் பார்த்துக்கும் சப்ஸ்டன்ஸ்னால் என்னது? எனிதிங், இட் மே பி a blood or plasma or whatever it may be. நியூட்ரியன்ஸ் வெளியில் போகாமல் பார்த்துக்கிறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அட்ஹரிங் ஜங்ஷன். ஸோ இட் இஸ் சிமெண்ட் நெய்பரிங் செல்ஸ். ஓகே, அட்ஹரிங்னா என்னன்னா இப்போ ஒரு செவுத்துல வந்துட்டு ஏதோ சாக் பீஸால் எழுதுறோன்னு வைங்க, என்ன ஆகும்? சாக் பீஸை ரப் பண்ணிடுவோம், பட் ஃபுல்லாக எரேஸ் ஆன மாதிரி தெரியாது. என்ன ஆகும்? செவுத்துல கொஞ்சம் அதோடைய அப்பியரன்ஸ் இருக்கும், கொஞ்சம் ஒட்டிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அதுதான் அட்ஹரிங் ஜங்ஷன்றது. ஸோ என்ன பண்ணும்? இது நல்ல சிமெண்ட் நெய்பரிங் செல்ஸ்லாம் என்னன்னா நல்ல பவுண்ட் ஆயிருக்கும், நல்ல டைட் பவுண்ட் ஆயிருக்கும். அதுதான் அட்ஹரிங்ன்றது. ஒட்டிட்டு இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த மாதிரியான எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன். ஸோ அதுதாங்கிறது அட்ஹரிங்கிறது. ஓகே, ஸோ இப்போ பாடியில் இந்த மாதிரியான ஜங்ஷன் இருக்கும்போது அது ஈஸியாக வந்துட்டு எதையும் லீக் ஆகவோ இல்லை வெளியில் கொண்டு வரவோ விடாது. நல்ல பாண்டாக இருக்கும் ஃபுல்லாக. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் கேப் ஜங்ஷன்ஸ். கேப் ஜங்ஷன்ஸ் ஆர் ஃபெசிலிட்டேட் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் செல்ஸ். இப்போ ஒரு செல்லேருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு ஏதாவது சப்ஸ்டன்ஸ் போகுது அப்படின்னா, இல்லை ஐம் வெரி வீக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த செல் இருந்துச்சுன்னா, அந்த செல் இன்னொரு செல்லுக்கு வந்துட்டு அதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும், அதோட வீக்னஸை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ இது வந்துட்டு என்ன பண்ணுறது? கம்யூனிகேஷன் சொல்கிறது. ஓகே, ஸோ கேப் ஜங்ஷன்ஸ் ஆர் ஃபெசிலிட்டேட் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் செல்ஸ். ஓகே, you may see here the images of cell junctions. Plasma membrane, you can see here the parts: plasma membrane, tight junction proteins, extracellular space. You may see here. So இந்த protein தான் நல்லா bound ஆயிருக்கும், leak ஆக விடாது வெளியில. Okay, next here these are the space between cells. Okay, next in gap junction we can see plasma membrane channels. இந்த சேனல் வழியாக தான் பாஸ் ஆகுது செல்லுக்குள்ள உள்ள கண்டென்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் ஸ்பேஸ். திஸ் இஸ் தி எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் ஸ்பேஸ் அகைன், ஹியர் அண்ட் ஹியர். ஓகே,
And here in adhesion, you may see the plasma membrane here. Adhesion சொன்னேன் ஒட்டி இருக்குது ரொம்ப. ஓகே, ஸோ சைட்டோபிளாஸ்மிக் பிளேக் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதாவது செல்லுக்குள்ள சைட்டோபிளாசம் இருக்கும், அது இந்த பிளேஸில் இருக்கு. ஓகே, ஃபிலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் சைட்டோஸ்கெலிட்டன். ஸோ இந்த சைட்டோபிளாஸ்டில் உள்ள ஃபிலமெண்ட்ஸ்லாம் என்னது? மிக்சர் சாப்பிட்றோமா, ஒரு ஓம் பொடி சாப்பிட்றோம்னு வைங்க, சின்ன சின்ன காரஸ் சாப்பிட்றோன்னு வைங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிறது தான் ஃபிலமெண்ட்னு சொல்கிறது. ஓகே, சைட்டோஸ்கெலிட்டன் மீன்ஸ் சைட்டோபிளாசம்ல அந்த மாதிரி ஃபிலமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை சைட்டோஸ்கெலிட்டன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஹியர் யூ கேன் see தி எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் ஃபிலமெண்ட்ஸ். அவுட்டர் வேர்ட்ஸ்ல இருந்துன்னா அது எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் ஃபிலமெண்ட்ஸ். ஓகே, and here a extracellular space. Clear? Yeah. Next we shall see about the connective tissue. Connective tissues link and support other tissues and organs of the body. So connective என்ற பேர்ல உங்களுக்கு தெரியும் கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுன்றது. ஸோ என்ன பண்ணும், இது மற்ற டிஷ்யூஸையும் மற்ற ஆர்கன்ஸையும் என்ன பண்ணும், லிங்க் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணும் எல்லாத்தையும். ஓகே, ஒன்றுக்கு ஒன்று லிங்க் பண்ணிவிட்டு சப்போர்ட் பண்ண வைக்கும். So basic components of this connective tissue are matrix. So what are the basic components of connective tissues? Are matrix connective tissue cells and fibers. What are they? Matrix connective tissue cells and fibers. So different types of connective tissues are loose connective tissue, dense connective tissue and specialized connective tissue. Okay, three types of connective tissue we had studied. One is loose connective tissue, 2 is dense connective tissue, and 3 is specialized connective tissue. Okay, now let us look into one by one now. So loose connective tissue, it consists of areolar and adipose tissues. Okay, please go through the image given in your book, areolar tissue. See it very clearly. Okay, next is the adipose tissue. We shall have a discussion about this in the class. Okay, yeah, next is dense connective tissue. Please go through the image from your book. Okay, so areolar means there will be, it is present under the skin as subcutaneous tissue. ஸ்கின்னுக்கு அடியில் இந்த டிஷ்யூஸ்லாம் இருக்கும். ஓகே, it binds parts together and provides strength and elasticity support. நீங்கள் ஸ்கின்னை பிடிச்சி இழுத்தீங்கன்னா இல்லை மசிலை பிடிச்சி இழுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும், அது ஒரு இலாஸ்டிக் ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுக்கும். எலாஸ்டிசிட்டி, எலாஸ்டிக்னா ரப்பர் மேலே பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி. ஓகே, அந்த மாதிரி இலாஸ்டிக் சப்போர்ட் அது கொடுக்கும். And cells of areolar tissue are fibroblast, mast cells, macrophages and adipocytes. So these are the cells present in the areolar tissue. என்னென்ன cells இருக்கும்? Fibroblast, mast cells, macrophages and adipose tissue. These are the areolar tissue. In adipose tissue, this adipose tissue located mainly beneath the skin. Skinனுக்கு immediately கீழே இருக்குது. Okay, so this specialized tissues will store the fats. Okay, skinல என்ன இருக்கும்? Fat இருக்கும். இப்போ ஒரு 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 சிக்கன் சாப்பிட்ருப்பீங்க, சிக்கனோட ஸ்கின் எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப லூஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபேட். ஓகே, next, adipose tissue is a poor conductor of heat. So it doesn't conduct heat very normally. Okay, it reduces the heat loss through the skin. So there are two types of adipose tissue. One is white or yellow and brown. So what are they? White or yellow fat, then brown. Okay, so these brown fat in infants plays role in non-shivering thermogenesis. குழந்தைங்களுக்குலாம் பிறந்த உடனே ஒரு வேற அட்மாஸ்பியர்ல வருது. அம்மா வயிற்றுல இருக்க வரைக்கும் அதோடைய சூடு தாங்கிட்டு இருக்கும் உள்ளார, வெளியில வந்தோடனே வேற ஒரு அட்மாஸ்பியருக்கு அது வருது. அப்ப இந்த டெம்பரேச்சர் அதுக்கு ஒத்துக்காது. ஓகே, இந்த அட்மாஸ்பியர் ஒத்துக்காது, உடனே அது குளிர ஆரம்பிக்கும். ஸோ
குழந்தைங்களுக்கு மோஸ்ட்லி ப்ரௌன் ஃபேட்டு தான் இருக்கும். ஸோ அது குழந்தை வளர வளர தான் என்ன ஆகும், அது நார்மலாக ஆகும். அதுதான் தெர்மோஜெனிசிஸ்னு சொல்கிறோம். ஓகே, தி எக்ஸஸ் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் விச் ஆர் நாட் யூஸ்ட் இம்மீடியட்லி ஆர் கன்வெர்டட் இன்டு ஃபேட்ஸ் அண்ட் ஸ்டோர்ட் இன் திஸ் டிஷ்யூ. இப்போ நம்ம குண்டாகிறோம், இல்லை நல்லா அனிமல்ஸே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நல்லா குண்டாக இருக்குது, நல்லா ஃபேட்டியாக இருக்குது அப்படின்னா அது காரணமே இதான். என்ன ஆகும், அதுக்கெல்லாம் எக்ஸஸ் நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கும். டைரெக்டாக என்ன ஆகும், யூஸ் பண்ண அதாவது நம்ம எனர்ஜியாக நம்ம கன்வெர்ட் ஆகி நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கும். அனிமல்ஸும் சரி அப்படி தான். ஸோ அதெல்லாம் என்ன ஆகும், கொழுப்பாக மாறிடும். கொழுப்பாக மாறி இந்த டிஷ்யூஸ்லாம் ஸ்டோர் ஆகி இருக்கும். ஓகே, இதுதான் ஃபேட் நம்ம உடம்புல தங்குறதுக்கான அதிக சான்ஸும் கூட. ஓகே, here you can see the tissue images of brown adipose tissue and white adipose tissue. Okay, next is dense connective tissue. So dense connective tissue we can see here the images regular, dense. ஓகே, irregular, dense. டென்ஸ்னா அடர்த்தியாக இருக்குது இல்லையா? ஸோ நல்ல நெருக்கமாக இருந்துச்சுன்னா அது அடர்த்தியாக இருக்கும், ரெகுலர் டென்ஸு. கொஞ்சம் தூரமாக டென்சிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும், பட் இர்ரெகுலராக இருந்துச்சுன்னா அது irregular connective, dense irregular connective tissue. Okay, you can see here. Please go through in your book about this image. Dense regular connective tissue has collagen fibers. Okay, so collagen fibers are arranged parallel to one another. The collagen are parallel. Okay, and as a bundle, we can see that in a bundle. Okay, tendons which attach the skeletal muscles to bones and ligaments which attach the bones to other bones. Okay, we can see here tendons will அட்டாச் தி ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ் டு போன்ஸ். நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். நம்ம போன்ஸில் வந்துட்டு மசில்ஸ்லாம் எப்படி இறுக்கமாக பின்னிட்டு இருக்கோம்னா யூஸிங் திஸ் டெண்டான்ஸ் ஒன்லி. ஓகே, இதே வந்துட்டு லிகமெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா போன்ஸை இன்னொரு போனோட ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்கும். அந்த இடத்துல இந்த லிகமெண்ட்ஸ் தான் அந்த வேலையை செய்யும். ஓகே, ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் திஸ் டைப் ஆஃப் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ. ஓகே, இதுதான் இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ். நெக்ஸ்ட் டென்ஸ்ட் இர்ரெகுலர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூனா it has fibroblast and many fibers. இது எல்லாமே கொலாஜனாக தான் இருக்கும். கொலாஜன் இஸ் a substance. Okay, so that are oriented differently. கண்ணாமண்ணான்னு இருக்கும். இது பேரலாக தான் இருக்குன்னு படித்தோம். இது எப்படி வேணாலும் இருக்கும் இந்த இடத்துல டென்ஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூல. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்பெஷலைஸ்டு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ. The specialized connective tissue are of three types. One is cartilage, then bones and blood. Okay, இதுக்கான ஸ்பெஷல் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ தான் இருக்கும். கார்டிலேஜ்னா வெரி சாஃப்ட். எங்கே அது இருக்கும், மோஸ்ட்லி க்ரானிக். க்ரானிக் மீன்ஸ் என்னது, ஹார்ட். கார்டிலேஜ்னாலே ஹார்ட்டும், க்ரானிக்னாலே இந்த ஹார்ட் போர்ஷனில் தான். ஓகே, ஸோ we can see these cartilage tissues as a soft skeletal tissue. So it consists of cartilage cells. Okay, chondroblast, otherwise called as what, chondroblast, and chondrocyton and matrix. Okay, chondrocyton and chondrocytes. Okay, chondroblast and chondrocytes. Okay, chondro இதெல்லாம் என்னது, soft cells. Okay, fine. Next, hyaline cartilage is the most prevalent cartilage. இது வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. Okay, this it forms articular surfaces at the joints of long bones. இப்போ long bones என்ன ஜவ்வுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த போர்ஷன்லாம் இந்த போன்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறது ஜவ்வு தான். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் அங்கே தான் இருக்கும். ஸோ joints of long bones, rings of trachea and bronchi. ஸோ இதெல்லாம் இந்த இடத்துலலாம் என்ன இருக்கும், இந்த கார்டிலேஜ் டிஷ்யூ இருக்கும். அதாவது ஸ்பெஷலைஸ்டு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ கார்டிலேஜ் டிஷ்யூங்கிறது இதில் இருக்கும். ஓகே, ப்ளீஸ் லுக் தீஸ் இமேஜஸ். We shall discuss these images in the class. Okay, please go through that in book. Previously we had studied what these yellow cartilage
yellow elastic fibrocartilage. Okay, so these are found in pinna. Pinna means ear. External ear is called pinna. காதுல இருக்கும் இந்த டிஷ்யூலாம். Okay, next, external auditory canal of the ear. What do you mean by external auditory canal? இதுவும் காது கிட்ட ட்ரம்முக்கு வெளி போர்ஷன்ல உள்ள portion. Okay, and eustachian tubes, epiglottis and tip of the nose. இப்போ மூக்கு தண்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், லைட்டாக இடிச்சிட்டாலே ரொம்ப வலிக்கும் அந்த பெயின். ஆனால் அந்த எலும்பு உடையாது. ஓகே, அது எலும்பே கிடையாது ஆக்சுவலாக. இட் இஸ் அ கார்டிலேஜ் டிஷ்யூ. அதனால தான் elastic fibro cartilage tissue அது. Okay, it may be yellow in color. Okay, similarly white fibrous cartilage tissue, that is the strongest cartilage. Okay, it occurs in the invertebral discs and in the pubic symphysis. இது எங்க இருக்குன்னா இடுப்பெலும்பு கிட்ட இருக்கும். pubic-னாலே இடுப்பெலும்பு. mostly females கிட்ட ரொம்பவே இது இருக்கும் இந்த tissues. Okay, to make for the portion strong. Okay, here go through these images. Bones என்ன இருக்கும், ஒரு இந்த portionல if we cut and see here this portion, we can see the microscopic structure. Okay, this is the spongy bone, here is the compact bone. இந்த வளைவு இருக்குல்லையா, இந்த இடத்துல we can see like this. Okay, if we cut this again and if we view through microscope, we can see these parts. Okay, these images we shall discuss in class along with the book. Okay, next is the bones, types of bones. So normally we know that bones have calcium salts and collagen fibers. Okay, what are the types of bones? Osteocytes, osteoblasts, osteoclasts. Okay, these are the types of bone cells. Okay, osteocytes, osteoblasts, osteoclasts. Okay, matured bone cells osteocytes னு சொல்றோம். Okay, bone first உருவாக்குறது bone forming cells, அது வந்து osteoblast னு சொல்றோம். Then osteoclast, இது வந்துட்டு bone destroying cells. Okay, please go through all these things. எங்க இருக்குங்கிறது we shall discuss these things in class. Next, coming to blood. So blood is a highly specialized mobile connective tissue that helps in the transport of various substances. Is it right? Yeah. So bloodல தான் எல்லா கண்டென்ட்ஸும் இருக்கும். நியூட்ரியன்ஸாக இருந்தாலும் சரி, எதுவாக இருந்தாலும் சரி, எல்லா சப்ஸ்டன்ஸும் அதில் தான் இருக்கும். அது எல்லாமே டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுற வேலை இந்த பிளட்டோடது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி பிளட் components. These are the blood components. You can see bloodல என்ன இருக்கும், plasma, platelet, white blood cell, red blood cell, then tunica, infra, tunica, medi, tunica, adverse. Okay, so let us discuss this image in the class. Okay, it is composed of fluid, the plasma and the cells, and also the blood corpuscles. Blood corpuscles are nothing but RBCs and WBCs. Okay, fine. Next is the muscular tissue. What do you mean by muscular tissue? மசில்ல உள்ள டிஷ்யூஸ் எல்லாமே மஸ்குலர் டிஷ்யூ. எந்தெந்த ஆர்கன்ல என்னென்ன டைப் ஆஃப் டிஷ்யூ இருக்கணுமோ அது அந்த அந்த ஃபங்க்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் டிஷ்யூஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹார்ட்னா அங்கே கார்டியாக் மசில் செல் தான் இருக்கும். ஓகே, ஆம்னா ஸ்கெலிட்டல் செல்னா அங்கே வந்துட்டு ஸ்கெலிட்டல் மசில்னா ஆமில் தான் அது இருக்கும். ஓகே, கிட்னினா ஒரு இண்டஸ்ட்ரைன், இங்கே ஸ்டமக்னா அங்கே ஸ்மூத் மசில் செல்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ தனக்கான ஃபங்க்ஷனை பண்ணுறது, ஜாபை பண்ணுறதுக்கு அந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ what are present there? Cardiac muscles at heart, skeletal muscle at arm or limbs. Okay, in stomach, smooth muscles. Okay, so skeletal muscle tissue is closely attached to skeletal bones. Okay, அப்பதான் வந்துட்டு மசில்ஸ் நல்லா பைண்ட் ஆயிருக்கும். நம்ம என்னன்னு படித்தோம், செல்ஸு, டிஷ்யூ, ஆர்கன் சிஸ்டம்னு படித்தோம். அப்படின்னா அர்த்தம் செல்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகி ஒன்றா கூடி
டிஷ்யூவாக இருக்கும். டிஷ்யூலாம் ஒன்றா சேர்ந்து என்ன இருக்கும், ஆர்கனாக இருக்கும். ஆர்கன்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஆர்கன் சிஸ்டமாக இருக்கும். ஓகே, இந்த ஆர்கன் சிஸ்டம் தான் இது என்னது, ஹார்ட்டு, ஆர்மு, ஸ்டமக்குங்கிறதுலாம் இந்த ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ். ஓகே, so these muscles will play an active role in the movements of body. Okay, so there are three types. One is skeletal, smooth and cardiac. Clear? Next we are going to see the neural tissue. Neural tissue is present at nervous system. Okay, so nerves எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக இந்த neural tissue இருக்கும். So this neural tissue consists of a neuron here. You can see the structure here. It's the neuron. These neuron will pass the or transmit the signals from brain to other organ or spinal cord to other organ. So எங்கெல்லாம் அது பாஸ் பண்ணணும் சிக்னல்ஸ் அதெல்லாம் பாஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு when you touch a hot pan, okay, you feel it is hot, very hot, right? So immediately you will take out of your hand from that. Am I right? Yes. ஸோ அந்த ஃபீல் டச் சென்சேஷன் எது கொடுக்கும்னா இந்த நர்வ்ஸ் தான் கொடுக்கும். ஸோ நர்வ்ஸில் உள்ள நெஃப்ரான்ஸ் தான் வந்து இந்த ஃபீலை உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஸோ திஸ் நியூரல் டிஷ்யூ exerts the greatest control over the body and it has neuroglial cells. இந்த neuroglial cells தான் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்னன்னா these cells which constitute the rest of the neural system protect and support neurons. என்ன பண்ணும் இது, it will protect and support the neurons. நியூரான்ஸ் ஏதாவது அதை நியூரான்ஸுங்கிறது நர்வ்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுற நியூரல் செல்ஸ் அதான் நியூரான்ஸ். ஸோ இது ஏதாவது ஒன்று டிஸ்டர்ப் ஆச்சுனாலே என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹோல் பாடியும் சிஸ்டமே ஃபுல்லாக டிஸ்டர்ப் ஆகிடும், ஐ மீன் கொலாப்ஸ் ஆகிடும். ஸோ ஒரு டச் ஃபீலாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு டேஸ்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு ஸ்மெல்லாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துக்குமே கிரியேட் பண்ணுறது இந்த இந்த கம்யூனிகேட் பண்ணுறது சிக்னலை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது நியூரான் தான். ஓகே, ஸோ when the neuron is suitably stimulated, an electric disturbance is generated which swiftly travels along its plasma membrane. ஓகே, ஸோ நான் இப்போ சொன்னாலே ஒரு சிக்னல் பாஸ் பண்ணோன்னா அது என்னது, எலக்ட்ரிக் சிக்னல் தான். ஓகே, லைக் யூ மைட் ஹவ் சீன் ஒரு ஸ்பார்க் மாதிரி வர்றது எலக்ட்ரிக் சிக்னல். ஸோ இப்படி தான் நம்ம உடம்புல இருக்கும். அதனால தான் நம்ம உடம்புல அந்த எலக்ட்ரிக் திங் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்துட்டு கரண்ட்டை தொட்டால் ஷாக் வர்றது. ஓகே, நம்ம நார்மல் ஸ்கின்ல, பேர் ஸ்கின்ல. இதுவே நம்ம க்ளவுஸ் போட்டு தொட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஷாக் அடிக்காது. ஓகே, இதே தான் மற்ற ஆர்கனிசம்ஸுக்கும். இப்போ ஒரு காக்கா வந்துட்டு கரண்ட் கம்பியில் உட்காந்துருக்குன்னா, கரண்ட் வயரில் உட்காந்துருக்குன்னா அது ஷாக் அடிக்காது. ஏன்னா அதோடைய லெக்ஸ் ஆர் ஃபுட்டில் என்ன இருக்கும், அதுக்கு லெதர் லைக் திங் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த இடத்துல அதுக்கு நியூரான் இது எக்ஸ்போஸ் ஆகாது, அதாவது நர்வ்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்காது. நம்ம வந்து சாதாரண கை வச்சாலும் நம்மளுக்கு ஷாக் அடிக்கும். ஏன், நம்மளுடைய நர்வ்ஸ் வந்துட்டு இங்கே எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கும், எஸ்பெஷலி இன் ஃபிங்கர் டிப்ஸ் அண்ட் legs. Okay, so this is what about your morphology of animal in lesson morphology of animal. This is the end of this lesson. So try to submit your classwork as early as possible. Okay, please read, please go through the video with your book. Okay, புக்கை திறந்து வச்சுட்டு தயவு செஞ்சு வீடியோவை பாருங்க, அப்பதான் புரியும் உங்களுக்கு. Okay, clear? So thank you children.